खुशामदीद तुसी वेख रहे हो गल्लां ते गीत। आज़ादी का अमृत महा उत्सव असी 1 साल तो मना रहे हैं। 15 अगस्त सन 2021 तो इस अमृत महा उत्सव की शुरुआत होंदी है तो 15 अगस्त सन 2022 तक ये अमृत महा उत्सव चलना है। तो असी खुश नसीब हाँ कि असी भारत की धरती पर जन्म लिया तो उन्होंने शहीदों को असी प्रणाम करते हाँ जिन्हों की याद विच असी अमृत महा उत्सव मना रहे हैं। अज असी जिस शहीद के जीवन बारे जानांगे शुरुआत करते हैं उन्होंने लिखी हुई कविता तो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत, देखता हूं मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में है। ऐ शहीदे मुल्क व मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट कूचा एक कातिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। शहीद राम प्रसाद बिस्मिल 100 जन्म सिर्फ इसलिए लेना चाहते सी ताकि वो अपने मुल्क उत्ते 100 बार कुर्बान हो सकन। उन्होंने जीवन बारे जानांगे। अज असी स्टूडियोज़ दे विच मौजूद ने डॉक्टर अनूप वत्स जी, प्रिंसीपल DAV कॉलेज नकोदर तो। सर बहुत बहुत स्वागत थोड़ा अनूप जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मुबारकबाद भी कि असी आज़ादी का अमृत महा उत्सव मना रहे हैं जी। अज असी श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी बारे गलबात करांगे जी। तो रिवायती तौर पर असी यही जानना चाहांगे उन्होंने जन्म कित्थे होया जी। परिवार का माहौल, परिवार विच कौन कौन सी जी। बचपन किहो जिहा बीतिया, क्योंकि बचपन दे विच जो संस्कार मिल जाते हैं वो सारी उम्र साथ देंदे ने। जी जी सब तो पहला जिवें तुसीं गल कीती कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और उस दौरान असी इस आज़ादी नूं जिन्हां ने यकीनी बनाया उन्हां गुलाटियां की गल कर रहे हैं जी। और अज एक ऐसे आज़ादी के गुलाटे ऐसे दीवाने की गल कर रहे हैं जिस दा योगदान आज़ादी दे विच बहुत फैसला कुन सीगा। उसने अपने निजी जीवन और अपनी निजी जिहड़ी फिलोसफी है उस टाइम नहीं बल्कि आज़ादी तो बाद भी अज तक देश के जिहड़े नौजवान ने उन्होंने बहुत ज़्यादा उत्साहित प्रोत्साहित करन दे विच बड़ा वड्डा फैसला भूमिका निभाई है। जी राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे बहुत अहम जानकारियाँ उपलब्ध ने और इस प्रोग्राम के राही असी थोड़ी थोड़ी जानकारी शेयर करांगे। शाहजहाँपुर यूपी दे विच उन्हां दा जन्म होया और 11 जून 1897 दे विच। जिस परिवार दे विच जन्म होया जन्म परिवार समृद्ध परिवार सी। फादर एक नौकरी पेशा इंसान सीगे, मदर जिहड़ी सी वो एक हाउस वाइफ जिवें कि उस टाइम की परंपरा ही सीगी, लेकिन मदर और फादर का जिहड़ा सुमेल सीगा वो बहुत ही जिहदा जिहनूं कहंदे हाँ पक्खी सीगा और परिवार के जिन्ने बाकी भी जी सी उन्हां दे विच संस्कार भरन दे विच उसकी एक बहुत अहम भूमिका सीगी। जी जी मदर खास करके क्योंकि बेटियां दे उपर मदर का ज़्यादा प्रभाव हुंदा है। मदर इन्हां दी धर्म करम वाली सीगी, हाँ जी, सवेरे शाम रब नूं याद करन वाली सी जी। और उस तो भी ज़्यादा देश के प्रति बहुत समर्पित सीगे। हाँ हाँ। और ये आस रखते सी अपने बच्चों तो कि देश भगती का जोड़ा जज्बा है उन्हां दे विच इस तरीके नाल कुट के भरिया जाए कि वो देश के वास्ते कुछ कर सकन। ये संस्कार जिहड़े सीगे अपनी माँ तो उन्होंने सीखे। मिशन स्कूल सीगा पड़ोस दे विच, उत्थे पढ़ाई की अपनी शुरुआती दौर दी। फादर ने उर्दू पढ़ाने वास्ते घर दे विच ही एक मौलवी का प्रबंध किया। और असी जब गल करांगे इन्हां दे कर्तृत्व के बारे असी देखांगे कि उर्दू का बहुत इन्हां नूं बहुत वधिया ज्ञान सीगा ते उहदे विच शुरुआती दौर दे विच फादर दी एक विजन सीगी कि उर्दू जिहड़ी एक नफीस भाषा है वो मेरे बच्चों नूं आनी चाहिए है। वो खास करके एक मौलवी का घर दे विच प्रबंध करके उर्दू पढ़ाने का प्रबंध किया गया।
ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਸਾਂਝਾ। ਉੱਥੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਗੀ ਤਪਸਵੀ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਤਸੰਗ ਭਜਨ ਸੰਧਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਦਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ, ਆਪ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਬੰਗਲਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਾਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜੋ ਜਦ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲਾ ਜਦ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਾਰਮਲ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਲੀਧਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਮੂਲਮਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ ਬਣਾਤਾ। ਔਰ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ ਤੋਂ ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ, ਪੰਡਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਡਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਠਾਕੁਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਡਿਤ ਮੀਨਸ ਗਿਆਨੀ। ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਯਾਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ ਤੋਂ ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਦਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਹੋ ਕੋਈ ਹਮ ਪ੍ਰਾਂਤ ਕੇ ਵਾਸੀ, ਹੋ ਕੋਈ ਹਮ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਸ਼ੀ, सबसे पहले हैं भारतवासी। बिल्कुल। सो भारतवासी बनने का ज्ञान माता जी तो मिलता जी। पिता जी की काम करते सी इन्हां दे? पिता जी इन्हां दे उस टाइम एक सरकारी मुलाजम सीगे, जिहड़ा एक अज दी डेट दे विच आपां नूं कॉरपोरेशन कहने आ जी, उस ऑफिस दे विच ये काम करते सीगे। इस करके उन्हां दा संपर्क ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਗੋਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦੇ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬਣਨ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਾਂਜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜੇ ਫੋਕਸ ਬਿਸਮਿਲ ਜੀ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਖਾਸ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਗੈਂਦਾ ਲਾਲ ਜੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਣਾ, ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਔਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਨਪੁਰੀ ਜਾਂ ਕਾਕੋਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੈ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰੇਡ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੋਮਦੇਵ ਨਾਮ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜੀ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਪੰਡਿਤ ਸੋਮਦੇਵ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਯਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਤਿਆਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਤਿਆਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿਸਮਿਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸਤਿਆਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਔਰ ਦਯਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਔਰ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਆਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਜਦ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੁਝ ਔਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਡਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਆਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਸੋਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਸ਼ਾਮੀ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਬੈਠ ਗਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਤਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਗੋਲੀ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਗੋਲੀ ਕੰਨ ਤੋਂ ਲਾਗਿਓਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੋਣਹਾਰ ਬਣੂਗਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਾਟ ਬਣੂਗਾ, ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵਰਡ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਨਪੁਰੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਜਦ ਭੱਜੇ, 2-2.5 ਸਾਲ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਰਹੇ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਜਦ ਨਦੀ 'ਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮਕਸਦ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਸੋਮਦੱਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਇਨਫਲੂਐਂਸਸ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਦਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ, ਸੋ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਜੇ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਜੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਜੀ। 1916 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਫਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭਾਂਬੜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਂਫਲੇਟ ਕੱਢਣਾ, ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਛੋਟੀ ਬਣੂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਜਲਦੀ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ देशवासियों के नाम संदेश एक पैम्फलेट कढ़िया एक्सपेरिमेंट बेसिस ते जी। वो उस टाइम सरकारी कानून बड़े तगड़े सीगे,
ਜਿਹੜਾ ਫਰੀडम ਐਕਟ, ਪ੍ਰੈਸ ਐਕਟ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਪਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਦ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇੱਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗਾ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਚੋਰੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਝ ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਗਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਦ ਵਿਡਰਾਅ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੁਵਾ ਵਰਗ। ਤੇ ਉਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤਿੱਖਾ ਔਰ ਕੁਝ ਅਗਰੈਸਿਵ ਔਰ ਕੁਝ ਉਗਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਗਰਮ ਦਲ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਨਰਮ ਦਲ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਦਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਸਮਿਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਲਾਲਪਾਲ ਬਾਲ, ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ, ਬਿਪਿਨ ਚੰਦਰ ਪਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ HRA ਦਾ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਇਹ ਬਿਸਮਿਲ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਇਆ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਔਰ HRA ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਉਸ HRA ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਣੀ, ਉਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਸਮਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾ ਲਈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਐਜ਼ ਸੱਚ HRA ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਔਰ ਡੈਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਬਾਰਡ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੀਡ ਰੋਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੀ ਰੂਪ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਪਿਰਿਟ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਾਂਸੀ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਵਰਡ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ਾਲ ਜਲਾ ਕੇ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੁਝੂਗੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। HRA ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਾਕੋਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਕੋਰੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣਦਾ ਸਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਕੋਰੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਾਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੁੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਰੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਮੈਨਪੁਰੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ UP ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨਪੁਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਖੰਡਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਮੈਨਪੁਰੀ ਕਾਂਡ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭਖਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖੋ ਕੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਣਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਐਫਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ
ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿੱਤੋਂ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਤਾਹਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਘਾਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫੀਚਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਤਰਤਵ ਜਿਹੜੀ क्षमता ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ ਦੀ HRA ਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਚੰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਚਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਡਾਕੂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਮੈਟਿਕ ਆਪਣੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ 500 ਘੋੜਸਵਾਰ ਔਰ 200-300 ਪੈਦਲ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਜਦ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਔਰ ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਮਾ ਇਸ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਵੀ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਮੈਨਪੁਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸੀਗਾ ਕਿ 1857 ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਗਦਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੈਨਪੁਰੀ ਕਾਂਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਦ ਹੋਇਆ ਮੈਨਪੁਰੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਤੇ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗੇਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਸਾਡਾ ਨੋਇਡਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜੰਗਲ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਨਹਿਰ ਵਗਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਨਹਿਰ 'ਚ ਭੱਜ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਫਿਰ ਅਗਿਆਤਵਾਸ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ। 2 ਸਾਲ ਅਗਿਆਤਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਸ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਕਕੂਰੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨਪੁਰੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਦਰ ਸੋ ਮਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, 4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਕੁਚਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨਪੁਰੀ ਕਾਂਡ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਾਕੋਰੀ ਕਾਂਡ ਇਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਸੀਗਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਾਰਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਸੰਦੂਕ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੁਛ ਇੱਕ ਪੋਟਲੀ ਜਿਹੀ ਰੱਖ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤਾਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਅਗਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਕੋਰੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਿਸ਼ਠਭੂਮੀ ਬਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਆਹ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਔਰ HRA ਦੇ ਫਾਇਰ ਸੀਗੀ ਅੰਦਰ, ਜੋਸ਼ ਸੀਗਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਲਿਸਟ ਬਣੀ, 10 ਬੰਦੇ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ 'ਚ ਰਹੇ, 25-26 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਲਖਨਊ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 8 ਡਾਊਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਅਗਸਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ 9 ਅਗਸਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1925 ਦਾ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾਣਾ, ਸਾਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਕਕੋਰੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਚੇਨ ਖਿੱਚੀ ਗਈ। ਕਕੋਰੀ ਜਦ ਜਗ੍ਹਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਚੇਨ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਈਵਨ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੂੰ ਬੋਲੂਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੰਦੂਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਾਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਖਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਾ ਲਾਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕੁਲਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ। ਔਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਰਹਿ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਉਸ ਚਾਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਚਾਦਰ ਧੁਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਧੋਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਟਰੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚਾਦਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਧੋਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਸੀਗੀ।
ਓਕੇ। ਉਹ ਚੱਦਰ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਧੋਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਚੱਦਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਬੰਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 28 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ। 28 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣੇ, 26 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਕੋਰੀ ਕਾਂਡ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸੀਗੀ ਯੁਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵਾਇਲੈਂਟ ਮੀਨਸ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਕੋਰੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ, ਗਰਮ ਜੋਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ। 1857 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਕੋਰੀ ਕਾਂਡ ਹੈ ਇਹਨੇ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸੀਗੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਕੋਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਵਰਗੇ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਰਧ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਵੈਸਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ ਇਹ ਕਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਜੀ 1900 ਲਗਭਗ 25 ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੈ, 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ। ਔਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੋਰਖਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਗੋਰਖਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਨੇਮਾ ਸੀਗਾ, ਥੀਏਟਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਇਸ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਆਓ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਮ ਕਰੀਏ। ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਿਆਰੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਹੱਸਦਾ ਰਹੇ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਿਆਰੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ।
ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਦਿਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਨੂਪ ਵਤਸ ਜੀ। ਅਨੂਪ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਜੋ ਖਾਸ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ ਜੀ ਦੇ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਥੀ ਰਿਹਾ। ਜੀ। ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਯਾਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਮੈਟਿਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ, ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ HRA ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸ਼ਫਾਕ ਉੱਲਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਅਸ਼ਫਾਕ ਉੱਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਲਗਨ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਸਮਿਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਪੈਟਰੀਓਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਪਲਾਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਅਸ਼ਫਾਕ ਉੱਲਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਸ਼ਫਾਕ ਉੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਿਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਫਾਕ ਉੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਸਮਿਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਅਨ ਹੈ। ਔਰ ਅਸ਼ਫਾਕ ਉੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਜੋੜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਦ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਦ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਤੀਗਤ ਕਮਿਊਨਲ ਦੰਗੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਅਸ਼ਫਾਕ ਉੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇ। ਕਾਕੋਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਜਦ ਲੜਾਈ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਂਡਰਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬੰਬ ਕਿਹਨੇ ਸੁੱਟਣਾ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰਡ ਹਿਮਸੈਲਫ ਕਿ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਾਕੋਰੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਚੇਨ ਕਿਹਨੇ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਮੈਂ ਪਰ। ਤੋ ਅਸ਼ਫਾਕ ਉੱਲਾ ਦਾ ਇਹ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਥਰੂ ਆਊਟ ਹੀ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ 4 ਬੰਦੇ ਕਾਕੋਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਬੰਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸ਼ਫਾਕ ਉੱਲਾ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ ਤੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਰੈਡੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਹੀ। ਠਾਕੁਰ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ 26 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਸਮਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਦ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੱਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਬੂਟ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਟਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਠਾਕੁਰ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। 4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਚੌਥਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਲਹਿਜ਼ੀਆ ਮੌਕਾ ਔਰ ਬੜੇ ਸੈਂਸ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਸਮਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀਗਾ ਅਸ਼ਫਾਕ ਉੱਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਠਾਕੁਰ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਸਿਰਫ 10 15 20 ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਨਸੰਗ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਨਸੰਗ ਪਲੇਸਿਸ ਨੇ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ। और एक बड़ा मशहूर डायलॉग है इस फिल्म का जी कि कोई भी देश परफेक्ट नहीं होंदा, उन्हें परफेक्ट बनाना पैंदा है। इस करके नुक्स ना कड्डो, जिथे कमी लगती है ना उस कमी नूं दूर करने वास्ते अगे आओ, जिम्मेवारी चुको, जिम्मेवारी निभाओ, देश नूं परफेक्ट बनाओ, राजनीति विच आओ, IAS ऑफिसर बनो, पुलिस ऑफिसर बनो, वख-वख डिपार्टमेंट्स दे विच जाके अपनी सेवा निभाओ ईमानदारी दे नाल और देश नूं परफेक्ट बनाओ। फिर कोई कमी नहीं है, कमी साडे च है कि असी अपना काम पूरा नहीं करते, असी जिम्मेवारी नहीं चुकते। सो असी राम प्रसाद बिस्मिल जी बारे गलबात की, अशफाक उल्ला जी बारे गलबात की। दोवां दी जोड़ी बड़ी कामयाब जोड़ी रही है, दोनों की दोस्ती बड़ी कामयाब दोस्ती रही है। अज भी असी मजहब तो उत्ते उठ के देश की सेवा कर सकते हैं, ये संदेश सानू मिलता है। सो एक थां दे उत्ते जिक्र मिलता है कि बिस्मिल साहब हमेशा कहते हैं कि अंग्रेज़ों का जिहड़ा सिक्योरिटी इंतजाम है ना वो कोई ज़्यादा मजबूत नहीं है। मैनू कई मौके मिले कि मैं इहदे विचों निकल के दौड़ जावां, पर मैं दौड़िया नहीं। ये मेरी अपनी अंदर दी आत्मा की आवाज़ है, क्योंकि मैं देश सेवा के नाल जुड़िया होया। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਗੁਲਾਟੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟ੍ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਣ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਗੁਣ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਬੇੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਚ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਪ जो परपज़ है मेरा, उस परपज़ वास्ते मैनू कोई हीन भावना नहीं है, मैनू कोई शर्मिंदगी नहीं है, मैं बड़े फख्र दे नाल ये काम किया है और बहुत बेबाकी दे नाल अपना जिहड़ा हैगा दृष्टिकोण अपने कोर्ट दे विच रखिया। कोर्ट दा जिहड़ा उस टाइम दा जज सीगा इस केस दा, उन्हें कहा कि तुसीं किहड़ी यूनिवर्सिटी तो लॉ दी डिग्री कीती है ते उन्होंने अंग्रेजी दे विच ही उहदा जवाब दिता कि किंग मेकर जिहड़े है उन्हां नूं किसी डिग्री की जरूरत नहीं हुंदी है। तो इस करके और उन्होंने सरकारी वकील लैन तो इनकार किया, अपना केस जिहड़ा है आप लड़िया और इस तरीके के आर्गूमेंट देते कि जिहड़े कि उस टाइम लीगल एक्सपर्ट सीगे वो भी उन्होंने तो बहुत ज़्यादा हैरान रह गए कि इन्नी लीगल जानकारी किवें सी। और दा मैं तुहानूं दस्सिया सी कारण सोर्स की सीगा, पढ़ाई लिखाई सीगी, फॉर्मल नहीं, जिहड़ी इन्होंने आप पढ़ी और पढ़ी ही नहीं, रादर उस चीज़ नूं दूर तक पहुँचाने वास्ते जिद्दां मैं तुहानूं हाउ अमेरिका गॉट इंडिपेंडेंस अंग्रेजी किताब सीगी, लोगों को हिंदी च ट्रांसलेट करके छपाई, वंडी, लोगों को तैयार किया। कैथरीन एक वो लेडी है जिन्होंने रशियन रेवोल्यूशन का ग्रैंड मदर कहा जाता है, वो स्टोरी जी है रशियन लैंगुएज के अंग्रेजी के उन्होंने ट्रांसलेट करके लोगों तक पहुँचाई। होर बहुत सारिया चीज़ां कीतियां। असी तुसी प्रोग्राम के शुरू के इंट्रो के विच गल की देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मैं एक होर जिहड़ा इन्हां दा बहुत मकबूल गाना होया जिसने जिन्हों अज भी मेरा रंग दे बसंती चोला जी जी ये भी बिस्मिल साहब नूं क्रैडिट जांदा उस चीज़ का। जद जेल दे विच सीगे ककोरी कांड दे विच बसंत पंचमी आई, लोगों ने रिक्वेस्ट की बिस्मिल साहब नूं कि बसंत पंचमी असी सैलीब्रेट करनी है, इस तरीके दे कोई नया कोई कविता कोई नया गीत लिख दिओ। उस टाइम इस गीत नूं लिखिया गया मेरा रंग दे बसंती चोला। ये गाना तुसी देखो अज जिस फॉर्म दे विच है उस फॉर्म दे विच बड़ियां चेंजिज आई हैं। जो बिस्मिल साहब ने लिखिया सीगा उहदे बाद समय समय फिल्मां च भी इहदा इस्तेमाल होया, फिल्मां तो बाहर पब्लिक च भी होया और भगत सिंह ने जद इहनूं पढ़िया भगत सिंह ने भी 4 लाइनां ऐड कीतियां, वो बदलदा गया। लेकिन जिहड़ा ओरिजिनल गाना मेरा रंग दे बसंती चोला वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल दे खाते चढ़दा है। वो बसंत पंचमी जद मनाई जा रही सी, जद जेल ते सीगे, रिक्वेस्ट ते गाना लिखिया और उस गाने ने ना केवल उस टाइम एक नया जनून जोश भरता लोगों के विच। लोगों ने घर घर जिहड़ी बसंती पगड़ी पा के घरों निकल के ये गाने गुनगुनाते सी ते अंग्रेज़ों नूं देखदे सी जिथे जाके हड़ आया होया लोगों का। बसंती पगड़ियाँ पाइयां, बसंती पटके पाए, बसंती साड़ियाँ पाइयां लोगों ने, हर जबान ते कोई गाना, मंदिर सब पासे मस्जिद गुरुद्वारे सब पासे ये गल्लां चलदियां सी। तो क्रैडिट बहुत बड़ा रोल है इन्हां दा। और भगत सिंह जी की तो पहचान बन गई मेरा रंग दे बसंती चोला, बसंती रंग उन्हां दी पहचान है जी। सो इन्हां ने अपनी जीवनी भी लिखी है, स्वै जीवनी लिखी है जी जी, ये बहुत वड्डी गल कीती उन्होंने। उन्होंने लगता सीगा कि जिवें मैनूं आज़ादी दे इस पूरे प्रोसैस दे विच जो कुछ मेरे हंडाए एक्सपीरियंसिस ने
ਔਰ ਜਦ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਸੀਗੀ ਔਰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਬਦਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਫਰਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਜੁੜਨ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੁਝ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਗਣੇਸ਼ ਸ਼ੰਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਛਾਪਿਆ ਨਾਮ ਕਕੋਰੀ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਛਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਸਮਿਲ ਕੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਹਤਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਯੈਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਇਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬਿਸਮਿਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਇਮਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਲੋਗਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹਤਾਸ਼ਾ ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਔਖਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੇ 100 ਜਨਮ ਵੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਨਮਾਂ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਵਤਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਅਸ਼ਫਾਕ ਉੱਲਾ ਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ आज़ादी के सारे कुलाटियां ਨੂੰ समर्पित कीतियां सी वतन पे मिटने वालों का जो बाकी निशा होगा शहीदों की चताओं पर लगेंगे हर बरस मेले वतन पे मिटने वालों का बाकी निशा होगा असी इबादत करते हैं असी अपना सिर चुकाने इन्हां आज़ादी कुलाटियां अगे बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा भी शुक्रिया जय हिंद। ਜਿੱਥੇ ਔੜਨ ਗੀਤ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਖੰਭ ਲੱਗਦੇ